بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید قسط نمبر 1۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا رہ گزر۔ ایک تو صحرا کی اپنی صحبتیں تھیں، دوسرا خطرہ راہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا، اس کی زیرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن جس انداز سے وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا اسے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پہ خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ راہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا، اسے مکہ نظر نہ آیا۔ مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان اسے جیسی آواز سنائی دی ہو، آپ پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو اور اپنے آپ کو 2 حصوں میں کٹنے نہ دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت نگاہیں ہٹا لیں، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، نپی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کو باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کی بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمان کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 610 ہجری بروز سموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینہ کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے سے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کو اثر محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں 2 نام اٹک گئے، محمد جو ایک نیا دین لے کر آئے تھے اور الولید جو خالد کا باپ تھا، مگر محمد اور آپ کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشق پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کی جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا، امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے 2 زانوں ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمہ سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے لیے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 700 سال پہلے ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا کو سوتے میں قتل کرنے کے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو جو بت پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کے قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی تھا
वहाँ घर का सामान भी नहीं था, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह उन्हें खुशखबरी मिलेगी कि उनके मज़हब को झुठलाने और उन्हें अपने नए मज़हब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया। मगर वो सुबह एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद कहाँ गया? रसूल खुदा कत्ल के वक्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश लगा कर यसरब को हिजरत कर गए थे। सुबह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दूर निकल गए थे। खालिद के जहन से यादें फूटती चली आ रही थी। जैन पीछे ही पीछे हटते हटते 16 बरस दूर जा निकला। 613 हिजरी की एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमानों से कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफ़ा पेश करने लगा हूँ वो अरब का कोई और शख्स नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम एक ऐसे मज़हब की तरफ बुलाऊँ जो तुम्हारी दुनिया के साथ तुम्हारी आक़िबत भी आसूदा और मसरूर कर दे। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीज़ों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद इस महफिल में नहीं था, उसका बाप मदऊ था। उसने खालिद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का एक सरदार था। अल वलीद ने अपने बेटे से खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद का ख़ानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबूवत का दावा उस ख़ानदान का कोई फ़र्द क्यों करे? अल्लाह की कसम और हबल और अज़ा की, मेरे ख़ानदान का रुतबा किसी से कम नहीं। क्या नबूवत का दावा करके हमसे कोई ऊंचा हो सकता है? आपने उसे क्या कहा है? खालिद ने पूछा। पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम सब हंस पड़े। अल वलीद ने कहा, लेकिन मोहम्मद के चचाजाद भाई अली ने मोहम्मद की नबूवत को कबूल कर लिया है। खालिद अपने बाप की तंज़िया हंसी को भूला नहीं था। खालिद को 629 के हिजरी के एक रोज़ मक्का और मदीना के रास्ते में एक नखलिस्तान में लेटे हुए वो वक्त याद आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको नबूवत को कुरैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, उस नबूवत को लोग कबूल करते चले जा रहे थे। उनमें अक्सरियत नौजवान की थी। बाज़ मुफलिस लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले में जान आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग तेज़ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के ख़िलाफ़ थे। मुसलमान इन 360 बुतों का मजाक उड़ाते थे जो काबा के अंदर और बाहर रखे हुए थे। तलुए इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूजते थे। उन बुतों के थे, उन्हें वो देवियाँ और देवता कहते थे। उन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियाँ मानते थे। वो हर बात में अल्लाह की कसम खाते थे। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा था, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ महाज बना लिया और मुसलमानों को जीना हराम कर दिया। खालिद को याद आ रहा था कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलियों और बाज़ारों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था कि बुत उन्हें ना फ़ायदा दे सकते हैं ना नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है जो वादा और ला शरीक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप अल वलीद था, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अबू लहब, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबू अल हुक्म था जो खालिद का चचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद उसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम कश था, इसलिए मुसलमान उसे अबू जहल कहने लगे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे उसका असल नाम भूल ही गए हों। तारीख ने भी उसे पस्ता कद, भींगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा। खालिद को ये यादें परेशान करने लगी, शायद शर्मसार भी। कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कई बार गलाजत फेंकी थी। जहाँ कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता वहाँ कुरैश के आदमी जा पहुँचते और हल्लड़ मचाते थे। बद इखलाक और धुतकारे हुए आदमी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने रहने का काम पर लगा दिया गया था। खालिद को ये इत्मीनान ज़रूर था कि उसके बाप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई ऐसी घटिया हरकत नहीं की थी। वो 2 मरतबा कुरैश के 3-4 सरदारों के साथ लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि अपने भतीजे रसूल खुदा को बहुत को तहीन और नबूवत के दावे से रोके, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएगा। अबू तालिब ने उन लोगों को दोनों मरतबा टाल दिया था। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अम्मारा खालिद का भाई था। वो ख़ास तौर पर खूबसूरत और नौजवान था।
وہ ذہین تھا اور اس میں بانگ پن تھا۔ خالد کے باپ الولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے عمارہ کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے میں محمد ہمیں دے دو۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا۔ وہ جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا۔ ابو طالب سرداروں نے عمارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا، اسے تم جانتے ہو، یہ عمارہ بن الولید ہے۔ تم بھی یہ جانتے ہوگے کہ بنو ہاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقل مند جوان پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو یہ تمام عمر فرما بردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بناؤ گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان قربان کر دے گا، مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ یہ ابو طالب نے پوچھا، کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا، تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے، اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر دیا ہے، نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے کر جا کر کے کیا کرو گے؟ قتل۔ قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا، ہم محمد کو قتل کریں گے۔ یہ بے انصافی نہیں ہوگی، تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے میں تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا، اسے بہت اچھی زندگی دوں گا۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر کے آئے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم عزت سے واپس چلے جاؤ۔ خالد جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا، تو خالد کو دلی مسرت ہوئی۔ محمد کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا ابو سلیمان؟ خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سار ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، کچھ نہیں محمد، بے شک محمد کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں۔ رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دکھ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا کہ تمہارا بھتیجا محمد کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے میں پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی، وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ لیکن کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون تم ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بن ارمن ہوں۔ او ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مایوس کر دیا؟ سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تمہاری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا کہ میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں
अखाड़े में उतरो, अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूँगा, अल्लाह की कसम तुम्हारा मज़हब कबूल कर लूँगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना की ललकार के जवाब में कहा, एक बुत परस्त और सच्चे दीन के एक पैगंबर की लड़ाई होगी, अगर तू हार गया अपना वादा ना भूल जाना। मक्का में ये खबर सैराग की आंधी की तरह फैल गई कि रकाना पहलवान और मोहम्मद की कुश्ती होगी और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मज़हब कबूल करेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा मर्द व ज़न और यहूदिया हजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी, वो तलवारों और बर्छियों से मसलह लेकर आए क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती को बहाना बनाकर रसूल खुदा का कत्ल कर देंगे। अरब का सबसे ज़्यादा ताकतवर और वहशी पहलवान रकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे उतरा। उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज़िया नज़र डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फबती कसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे और वो बेखबरी में कोई दाव ना खेल जाए। रकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूँ घूमा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूम गया हो और अब उसे कहा जाएगा। हजूम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे और दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पे हाथ रखे हुए थे। फिर न जाने क्या हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दाव खेला। इब्नुल असीर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। रकाना ज़ख्मी शेर की तरह उठा और घरा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दाव खेला और उसे पटक दिया। वो उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तीसरी बार पटका। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल ना रहा। रकाना सर झुकाकर खाड़े से निकल गया। हजूम पर सन्नाटा तारी हो गया और मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियाँ हवा में लहरा लहरा कर उछाल कर नारे लगा रहे थे। चचा रकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, अपना वादा पूरा कर और यही ऐलान कर आज से तू मुसलमान है। रकाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया। ये ताकत जिस्मानी नहीं थी। खालिद ने नखलिस्तान में लेटे लेटे अपने आप से कहा, रकाना को यूँ 3 बार पटका तो दूर की बात उसे कोई पिछाड़ भी नहीं सका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वर खालिद के जहन में निखर आया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था जैसे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और थे जिन्हें वो बचपन से जानता था। उसके बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुख इख्तियार किया था उसमें खालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था। नबूवत के दावे के बाद खालिद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बोल चाल बंद हो गई थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2-2 हाथ करना चाहता था, लेकिन वो रकाना की तरह पहलवान नहीं था। वो मैदान जंग में लड़ने वाला और लड़ने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन उस वक्त मुसलमान फ़ौज की सूरत में लड़ने के काबिल नहीं थे। जब मुसलमान फ़ौज की सूरत में लड़ने के काबिल हुए और कुरैश के साथ उनका पहला मोरका हुआ, उस वक्त खालिद के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो उस मोरके में शामिल नहीं हो सका था। उसे बहुत अफसोस था। ये मोरका बदर का था जिसमें 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 कुरैश को शिकस्त दी थी। खालिद दांत पिसता रह गया था, लेकिन उस रोज़ जब वो नखलिस्तान में लेटा हुआ था उसे ख्याल आया कि 313 ने 1000 को किस तरह शिकस्त दी थी। उसने शिकस्त खा कर आने वालों से पूछा था कि मुसलमानों में कौन सी खूबी थी जिसने उन्हें फतह याब किया था। खालिद उठ बैठा और उंगली से रेत पर बदर के मैदान के खदोखाल बनाकर कुरैश और मुसलमानों की पोजीशनें और मोरके के दौरान दोनों की चालों की लकीरें बनाने लगा। बाप ने उसे फ़ने हरब और ज़रब का माहिर बना दिया था। बचपन में उसे घड़ सवारी सिखाई, लड़कपन में उसे खड़ा और मुंह जोर घोड़ों को काबू में लाने के काबिल बनाया। नौजवानी में वो शाह सवार बन चुका था। शुतर सवारी में भी वो माहिर था। उसका बाप ही उसका उस्ताद था। उसने खालिद को ना सिर्फ सिपाही बल्कि सलार बनाया था। खालिद को जंग और जदल इतने अच्छे लड़ने के तरीक़ों पर गौर करने लगा और जवानी में फ़ौज की क़यादत काबिल कबूल हो गया। उसे बदर की लड़ाई में शामिल ना हो सकने का अफसोस था और इंतकाम के तरीक़ों सोचता रहता था, लेकिन अब उसकी सोचों और धारा इस तरफ चल पड़ा। मक्का से रवायती कुछ अर्से पहले वो इस सोच में खो गया था कि रसूल ने रकाना पहलवान को 3 बार पटका। बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज 313 मुजाहिदीन से 1000 को शिकस्त दी। ये कोई और ही कुव्वत थी, लेकिन बदर के मोरके के बाद उसके दिल में इस मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही थी। मुसलमान मोरका और बदर में कुरैश के बहुत से आदमियों को कैदी बनाकर ले गए थे। कुरैश के सरदारों के लिए यह सदमा था ही, बहुत ही बुरा असर खालिद के ने कबूल किया था। उसे याद था कि जब बदर का मोरका लड़ा जा रहा था और मक्का में कोई खबर नहीं पहुंच रही थी और मौका का अंजाम क्या हुआ। मक्का के लोग बदर की सिमत देखते रहते थे। इधर से कोई सवार दौड़ा आएगा और फतह की खबर सुनाएगा। आखिरकार
सवार एक रोज शुतर सवार नजर आया। लोग उसकी तरफ दौड़े पड़े। जब लोग उसकी तरफ बढ़े तो उसने अरब के रिवाज के मुताबिक अपना कुर्ता फाड़ दिया और रोने लगा। बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसा ही क्या करते थे। वो जब लोगों के दरमियान पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि अहले कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिसके अजीज रिश्तेदार लड़ने गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़कर उनसे मुतल्लिक पूछ रहे थे कि वो जिंदा हैं, जख्मी हैं या मारे गए हैं। शिकस्त खुर्दा कुरैश पीछे आ रहे थे। मारे जाने वालों में 17 अफराद खालिद के कबीले बनु मखजूम के थे और उन सब के साथ खालिद का खून का बड़ा ही करीबी रिश्ता था। अबू जहल भी मारा गया था। खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था जंगी कैदी बन गया था। अबू सुफियान जो कि कुरैश के सरदारों का सरदार था, उसकी बीवी हिंद भी मौजूद थी। कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के मुतल्लिक बता है कासिद। हिंद ने पूछा, तुम्हारा बाप अतबा अली और हमजा अली के हाथों मारा गया है? कासिद ने कहा, और तुम्हारा चचा शिबा को अकेले हमजा ने कत्ल किया है और तुम्हारा बेटा हंजला अली के हाथों मारा गया है। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने पहले तो अली और हमजा को बुलंद आवाज़ से बुरा भला कहा, फिर बोले, अल्लाह की कसम मैं अपने बाप और अपने चचा और अपने बेटे का खून का बदला लूँगी। अबू सुफियान पर खामोशी तारी थी। खालिद का खून खौल रहा था। कुरैश के 70 आदमी मारे गए थे और जो जंगी कैदी हुई थे उनकी तादाद भी इतनी ही थी। खालिद उठा और दरी झाड़ कर लपेटी और घोड़े की जिन के साथ बांध कर सवार हुआ और मदीना की सिमत चल पड़ा। उसने जैन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन उसका जैन मदीना पहुंच जाता जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और तबलीग इस्लाम का मरकज़ बन गया था। आप वसल्लम का ख्याल आते ही उसके जैन पीछे चला जाता और उसे वो मंजर दिखाता जिसके खालिक हजूर थे। उसके जैन में हिंद के वो अल्फाज याद आए जिसने अपने खाविंद अबू सुफियान से कहा थे, मैं अपने बाप और अपने चचा को भूल सकती हूँ। हिंद ने कहा था, क्या मैं अपने लगते जिगर हंजला को भी भूल जाऊँगी? माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद को अपने बेटे का खून माफ़ नहीं करूँगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है, मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूँगी। वो मेरे और मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे के कत्ल को गरमा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर मेरे बेटे के खून का इंतकाम फ़र्ज़ हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूँगी कि मोहम्मद के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त फ़ौज तैयार करके उससे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मशहूर मौर्रिख और वक़ाए निगारी अक़दी लिखता है कि अगले ही रोज़ अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें ज़्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे और उनमें से हर एक का कोई ना कोई अजीज़ उस जंग में मारा गया था। सब इंतकाम का इरादा लेकर इकट्ठे हुए। क्या मुझे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है? अबू सुफियान ने कहा, मेरा अपना जवान बेटा मारा गया, अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक़ नहीं। सब एक ही बार बोलने लगे। वो इस सब पर मुत्तफ़िक़ थे, मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए, लेकिन आप में से कोई भी अपने घर में ना बैठा रहे। खालिद ने कहा, बदर में हम सिर्फ इसलिए ज़िल्लत में घिरे कि सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? खालिद के चचा ज़ाद भाई अकरमा और जो अबू जहल का बेटा था बरहम होते हुए कहा, क्या सफ़वान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? तुम कहाँ थे अल वलीद के बेटे? हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। अबू सुफियान ने कहा, खालिद नहीं, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। हम में से कोई भी इज़्ज़त वाला नहीं रहा। खालिद ने कहा, हम सब उस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके चेलों को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर देते। मुझे अपने घोड़ों की सिम्मों की कसम, मेरे खून की गर्मी ने मेरी आँखें जला दी हैं। इन आँखों को मुसलमानों का खून ही अब ठंडा कर सकता है। मैं फिर से कहूँगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूँ कि मैदान जंग में कहाँ होऊंगा, लेकिन जंग में हमारा और जो सरदार होगा उसके हुक्म का मैं पाबंद रहूँगा। और अगर मैं समझूँगा कि मुझे जो सरदार ने ऐसा हुक्म दिया जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूंगा। सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। उससे एक रोज़ पहले अहले मक्का का एक काफ़िला फ़लस्तीन से मक्का वापस आया था। ये तिजारती काफ़िला था। मक्का के बाशिंदों ख़ुसूसन कुरैश के हर ख़ानदान ने उस तिजारत में हिस्सा डाला था। इस काफ़िले में कमो बेश 1000 ऊँट थे और जो माल गया था उसकी मालियत 50,000 दिनार थी। काफ़िले का सरदार अबू सुफियान था जिसने 50,000 दिनार मुनाफा कमाया था। काफ़िले से वापसी का रास्ता मदीने से गुजरता था। मुसलमानों को पता चल गया। उन्होंने पूरे काफ़िले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मकाम पर काफ़िले को घेरे में ले लिया, लेकिन वो ज़मीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक आदमी और एक ऊँट को ज़मीन के ऊँचे खदोखाल से फ़ायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया। ये सब सोचते ही खालिद का घोड़ा खरामा मदीने की तरफ चला जा रहा था, लेकिन मगर खालिद का ज़हन पीछे को सफ़र कर रहा था। उसे उस वक्त जब कुरैश का इंतकाम नसीब बनाने इकट्ठे हुए थे, एक लफ्ज़ किसी ने कहा था, सुनाई दे रहा था, अगर तुम हमें अपनी सरदारी दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंद तुम पर लाजिम है। अबू सुफियान ने कहा था, मेरा पहला फ़ैसला ये है कि मैंने अभी 50,000 दिनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया।
وہ میں تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب سے پہلے خالد نے کہا، پھر منظور ہے، ایسا ہی کرو، منظور ہے کی آوازیں اٹھی۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا، جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کے لواحقین آوازاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو دھاڑے مارتے اور عورتوں کو بین کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قسم جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے ہیں اور ان کا فدیہ 1040 درہم مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے۔ یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم جانیں گے خالد بن ولید قسط نمبر 2 میں، کہ وہ جو انہوں نے پلان بنایا تھا وہ اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل کیا اور آگے کیا ہوا تھا، اس جنگ ہوئی تھی کیا ہوا تھا، یہ سب جانیں گے اس کی اگلی قسط میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔